the Lord Almighty for enabling us to do this once again. Spirit of Christmas, when we analyze, it's different kind of experience for each one of us. But Spirit of Christmas is an inner experience of love, joy, peace and comfort, the feeling the presence of God. That unexplainable, immeasurable experience is called Spirit of Christmas. In a secular world, Christmas is an expensive holiday. All external, colorful celebration, happy, jolly, party time. But for some others, it's a painful and stressful season. Nothing to celebrate, no one to celebrate with, lonely, difficult times. Thus, losing its purpose and value, which is our Heavenly Father, out of His abundant love, sent His one and only Son, Jesus, to be born in a manger in Bethlehem, to die for our sins, so we can be saved from sin to holiness, death to eternal life, as sons and daughters to be with Him forever. Knowing the depth of His sacrificial love, dedication which we experience, the love of God, the grateful response of praise, worship, giving, helping, praying for others. That richest experience of transformation is the Spirit of Christmas. The year 2020 is coming to a close. This year of unexpected events, boundaries, rapid spreading of disease, death, not only here, but COVID-19 everywhere. To top it all, our peculiar presidential election. The stress list goes on and on. In the midst of all that, we have hope because Jesus was born in Bethlehem to save us. In a manger, King of Kings, Lord of Lords, He came down. Rich became poor. Royalty in the midst of mundane. Mighty became homeless for you and me. That aha moment in our heart of His sacrificial love and gratefulness that we feel is the Spirit of Christmas. So we choose Spirit of Christmas, taken from, according to St. Luke, chapter 1. Though many experienced the Spirit, like Zechariah, Joseph, shepherds, wise men, Simeon and Anna, the most important role played in this birthing process was Mary and Elizabeth. They both rendered their body the total submission, gave up the will for God's will, faithful obedience to be used for God's glory. So now I proudly present our own Sevilla Sangam members to show us the Spirit of Christmas, which is expressed by praise, worship, prayer, giving, helping each other. Give it all for Jesus. After their experience, they have done that. So let us all welcome Sevilla Sangam for their presentation. The true spirit of Christmas is the worship. I am Dr. Luke. ഞാൻ ഒരു യവനനും വൈദ്യനുമാണ്. പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാരിൽ പുറജാതിക്കാരനായി അറിയപ്പെടുന്ന ഏക വ്യക്തി ഞാനാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ ഒരു വിവരണം നൽകി ക്രിസ്തു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും രക്ഷിതാവുമാണെന്ന് ലോകത്തിന് പ്രകടമാക്കുക എന്ന ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്മസ് പ്ലേയിലെ വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ദൃക്സാക്ഷി ആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണങ്ങളെയും ലിഖിത പ്രബന്ധങ്ങളെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുജനനം എത്ര അത്ഭുതവും
അതിശയകരവുമായി പിതാവാൻ ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റി. ഈ വലിയ രാക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിധങ്ങളും ഇതിൽ പ്രധാനമായി പങ്കെടുത്തവരെയും ചുരുക്കമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയും ശ്രദ്ധയും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്റെ പേര് സക്കറിയ. ഹെരോദാവിന്റെ ഭരണകാലത്തെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു. എന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത്. ഞാൻ എലിസബത്ത്. അഹ്റോന്റെ പുത്രിമാരിൽ ഒരുവളാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വൃദ്ധരാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുവാൻ ഇതുവരെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ സകല കൽപ്പനകളും ആചരിച്ച് കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരും ആകുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാർക്കനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കർത്താവിന്റെ ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂപം കാട്ടുന്ന നാഴികയിൽ ദൂതൻ വലതുഭാഗത്തെ പ്രത്യക്ഷനായി. ഞാൻ അങ്ങ് ഭയപ്പെടേണ്ട. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി നിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടേണം. നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും. അവന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ പലരും സന്തോഷിക്കും. അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും. വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കുകയില്ല. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും. അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പലരെയും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും. ഞാൻ എന്തൊന്നിനാൽ അറിയും. ഞാൻ വൃദ്ധനും എന്റെ ഭാര്യ വയസ്സ് എന്നവളുമല്ലോ. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയേലാകുന്നു. നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാനും ഈ സദ്വർത്തമാനം നിന്നോട് അറിയിക്കുവാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. തക്ക സമയത്ത് നിവൃത്തി വരുത്തുവാനുള്ള എന്റെ ഈ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കും വരെ നീ സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതെ ഊമനായി ഇരിക്കും. ഞങ്ങൾ ജനം മുഴുവൻ പുറത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അകത്ത് എന്തോ ദർശനം കണ്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഊമനായി ആംഗ്യം കാട്ടി അവിടെ പാർത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഗർഭിണിയായി. എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും? മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള എന്റെ നിന്ന ദൈവം അകറ്റിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്തുതിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് വിശ്വസിക്കാഴികയാൽ ഞങ്ങൾ 5 മാസം ഒളിച്ചു പാർത്തു. മറ്റുള്ളവരുടെ കളിയാക്കൽ ഓർത്താണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഞാനും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗലീലയിലെ നസ്രത്ത് പട്ടണത്തിലുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട കന്യക മറിയത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സംഭവം വിശദമായി കാണാം. ഞാൻ മറിയം, ദാവീദ് ഗൃഹത്തിലുള്ള ജോസഫുമായി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയായ മറിയ തന്നെ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദൂതൻ അകത്ത് കടന്നു വന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ്, ലഭിച്ചവളെ, നിനക്ക് വന്ദനം, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. അത് കേട്ട് ഞാൻ ആകെ പേടിച്ച് ഭ്രമിച്ചു പോയി. ഇത് എന്തൊരു വന്ദനം! എങ്ങനെ ഈ ദൂതൻ അകത്ത് കടന്നു വന്നു? ഞാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളു താനും. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ അന്തം വിട്ട് നിന്നുപോയി. ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം. അവൻ വലിയവനാകും. അത്യുന്നതൻ
കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും. അവൻ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും. അവന്റെ രാജത്വത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല. ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയാകിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഞങ്ങളെ വിവാഹം പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നിശ്ചയിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരത്തി എലിസബേത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മകനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞവൾക്ക് ഇത് 6-ാം മാസം. ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യം അല്ലല്ലോ. ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം ദൂതൻ അപ്രത്യക്ഷനായി, പിന്നെ കണ്ടതേയില്ല. എന്നാൽ ദൂതൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ദൈവപുത്രന്റെ മാതാവാകുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും. ജോസഫ് ഇത് വിശ്വസിക്കുമോ? ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കും? അങ്ങനെ പലവിധ ആശങ്കകളോടെ ഞാൻ ജോസഫിനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നു പാപം. അപ്പോഴാണ് എലിസബത്ത് ആന്റിയെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത്. ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട്, കുന്നും മലയും ഒക്കെ താണ്ടി വേണമായിരുന്നു ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെല്ലേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും ഇത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ആന്റി മാത്രം. അങ്ങനെ ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് ആന്റിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. ആന്റി, ആന്റി, ഇതാ ഞാൻ വന്നു. ഹലോ മേരി. ആന്റി അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന വിവരം ദൂതൻ പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു. സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ, നിന്റെ ഗർഭഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്. എന്റെ കർത്താവിന്റെ മാതാവ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ തക്ക മാനം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? നിന്റെ വന്ദനസ്വരം കേട്ടപ്പോൾ പിള്ള എന്റെ ഗർഭത്തിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് തുള്ളി. As you all know, John the Baptist was born to Elizabeth and Zachariah. Joseph married to Mary. Son of God,
baby Jesus was born in Bethlehem in a manger. Let us all go and worship him. That is the true spirit of Christmas. വിശ്വാസികൾ